Thank you very much, ma'am. We are truly grateful for your exceptional leadership and unwavering dedication towards the school. On behalf of the entire Little Intellect school community, we are delighted to invite our chairman, sir, Kandipati Naveen Babu, sir, who has unremarkable dedication and steadfast commitment towards school. He believes actions speak louder than words. He is always on move and proves that our deeds should narrate our tales. Let me invite our chairman, sir, Naveen, sir, with a big round of applause. It's an honor to introduce a luminary in the realm of academia whose dedication and passion for knowledge have left an incredible mark on the field of education. Let's invite Ramalingam Garu onto the dais. పలికేటి తోడు నీడైపోతా నీతో ఉంటే చాలు సరిదూగవు సామ్రాజ్యాలు. It's my distinct pleasure to introduce a distinguished scholar who has completed his education from foreign universities and established 40 schools in different states of India. Some of them are Cornerstone International School, Brilliant World School, Little Cherries Junior Schools, and Discovery Schools of Excellence. His contribution to the education field through groundbreaking research is commendable. With an unwavering commitment to the pursuit of knowledge in students and a profound dedication towards schools and exceptional ability to inspire and elevate the team, he is achieving heights day by day. We are privileged to have you here today. Let's invite Jagan Chaudhary Singapuram Garu onto the dais with a big round of applause. సాహసం నాపథం రాజసం నారథం సాగిసే ఆపటం సాధ్యమా పౌరుషం ఆయుధం పోరులో జీవితం కైవసం కావటం కష్టమా లోకమే బానిసై చేయదా ఊడిగం శాసనం దాటటం శక్యమా నా పదగతిలో ఏ ప్రతిఘటన ఈ పిడికిలిలో తానొదుగునుగా సాహసం నాపథం రాజసం నారథం సాగితే ఆపటం సాధ్యమా. మనుషులను పోలిన మనుషులుంటారు, కానీ గొంతులను పోలిన గొంతులుంటాయా అంటే మన ధ్వన్యనుకరణ మహారాజు ఉన్నారనే చెప్పాలి. ఎంతో క్రింది స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చి ఏ కులంతో, మతంతో, ప్రాంతంతో, పార్టీతో లేక ఒక హీరోతోనో సంబంధం లేకుండా కళను మాత్రమే నమ్ముకొని అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన మన కామెడీ దిగ్గజం మన శివారెడ్డి గారు. ఎంత ఎదిగారు అంటే ప్రతి ఇంట్లో వారి వీడియోస్ చూసి టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోయి హాయిగా నిద్రపోయేంతలా మన ఇంటి మనిషిలా అయిపోయారు. మిమిక్రీలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. 150కు మించి సినిమాలు, 8,000 స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా కూడా వారి పలకరింపులో ప్రేమ ఆప్యాయత తగ్గలేదు. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలనే పర్సనాలిటీతో దేశ విదేశాలలో ఎన్నో అవార్డులు తీసుకున్న మన ఫన్ స్టార్ శివారెడ్డి గారి ఏవిని ఒక్కసారి చూద్దాం. ఆ తెలుగించి అన్నదమ్ములు ఆడపడుచులు ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పవిత్ర ధాత్రి భారతాం
ఉయ్యాలవాడ నారసింహుడా చరిత్ర పుటలు విస్మరించ వీలు లేని వీరా రెనాటి సీమ కన్న సూర్యుడా మృత్యువే స్వయాన చిరాయురస్తువనగా ప్రసూతి ఖండమే జయించినావురా నింగి శిరసు వంచి నమోస్తు నీకు అనగా నవోదయానివై జనించినావురా ఉషస్సు నీకు పిరాయరా యశస్సు నీకు ఏదైనా ముందే ఫినిష్ లేదంటే తమిడి తిమిడియే Let's welcome our fun star Shiva Reddy Garu with another big round of applause. Dear parents, we now have a special moment in our program. It is always inspiring to hear young voices speak with confidence and enthusiasm. And today, we have with us a bright and talented student, Tanvishri, who is here to share her thoughts with us. Her words will surely reflect innocence, wisdom, and the spirit of learning. So let's welcome Tanvishri with a big round of applause as she comes forward to deliver her speech. Honorable dignitaries, loving teachers, parents, and my dear fellow graduates, a warm good evening to all. On behalf of all my friends, I, Tanvishri from PP2, would like to invite you for our convocation. Today I am standing here in mixed emotions. In one way I am happy that we are graduating, but in other hand I am sad that we won't get back to our wonderful time we spent during our pre-primary days. It is indeed a great pleasure to stand before you and share some precious moments spent in our school. When I joined in Little Intellect School, our teachers made us feel at home. They took care of us as their own children with lots of love and affection. We were engaged with fun-filled activities in our learning process. We learned alphabet, numbers, rhymes, stories, coloring, and craft activities. We celebrated all the festivals together. We participated in many competitions like fancy dress as freedom fighters, sports, and science galore. To create awareness among us, we were taken on field trips like fire station,
and dental hospitals. Our teachers guided us to be disciplined and polite to others. Moral values and spiritual values are imparted in us. We got a strong foundation that helps us to face the challenges at primary level with more confidence. To our teachers, we thank you from bottom of our hearts. You have been our guiding stars, always patient, kind, and encouraging. My dear teachers, we love you. Next, we would like to thank our parents for their love and support. We thank our principal ma'am, Mr. Sashashwini ma'am, who ensures we get the best facilities and always very keen about each child's overall performance. Thank you, ma'am, for the support and encouragement you gave in our journey. Finally, to my fellow graduates, congratulations for reaching the first milestone and all the very best for the next step. I thank each and everyone who made my pre-primary days memorable. Let me conclude with a thought that the roots of education are bitter, but fruits are sweet. Thank you all. Wow, that was truly wonderful, isn't it? Tanvishri has spoken so beautifully and confidently, proving that age is never a limit when it comes to expressing great thoughts. And now, dear parents, today is a truly special day, not just because we are celebrating annual day function, but because we are also witnessing an important milestone in the lives of our little graduates. We have seen them grow, learn, and flourish over the past year, and today we celebrate their achievements and the bright futures that lie ahead. Each of these young minds have shown tremendous potential and resilience, and it fills our hearts with pride to see them this significant step in their journey. It's time to honor our PP2 graduates who are now ready to take their next big step towards primary school. This convocation marks the end of their preschool journey and the beginning of a new adventure in learning and growth. So let's celebrate these tiny achievers as they step forward with confidence, curiosity, and joy towards a bright future. And now, the moment we have all been waiting for. It's time for our little graduates to proudly walk across the stage and receive their certificates. Each one of them has worked hard, learning new things, and made wonderful memories. Today, as they wear their graduation caps, we celebrate their achievements and growth. Let's welcome them with big smiles and even bigger applause as we present our PP2 graduates. Even more louder. That's good to hear. As we call out each student's name, we request to come forward and receive their certificates. Now I request our chief guest Shivareddy Garu, guest of honor Jagan Garu to honor our PP2 kids. Please, sir. Ajit, who manages his feelings with maturity and responds appropriately to feedback. He follows directions. His work is excellent. He continues searching for ways to push harder and strive for greatness. He consistently exhibits excellent behavior in class, tremendous growth in his academics during this year. And next, Monvita chooses to spend break with friends. She works respectively in group settings. She takes a moment to reflect on her work and find opportunities for development. She is trying to focus more intently on her responsibility. And next comes Ayan Shintala. His performance has been excellent this year, reflecting significant child's progress. His growth has been massive. He is excellent at adhering to the rules. He has demonstrated excellent budding leadership abilities.
And next comes Ayushman, who is empathetic towards their peers. He always shows up prepared to participate in the lessons and activities. He never steps back to share his belongings with others. Very caring personality. And next comes Chahana, who is always cheerful and has decent manners. She has shown significant improvement in her ability to manage her emotions and respond to challenging situations in a positive way. She completes her assignments on time and with great accuracy. And next comes Tejashri, who listens and values someone else's ideas. She is very quiet. She demonstrates a high level of respect for classmates. She requires extra help to keep on target. And next comes Kaushika, who is very good at finishing things, which she begins and makes sure that the work done perfectly. She speaks and writes clearly to express her views and ideas. She speaks very confidently and likes to enter the classroom with an upbeat attitude and an open mind. And next comes Tanvishri, who is caring, enjoyable, curious, and a hard worker. She loves school and is a great classmate. She treats other students with the utmost fairness. She listens and follows directions given by the teachers. She asks for clarification when needed. And next comes Pujit, who regularly attends class, prepared and eager to learn. He is always ready to follow commands and a wonderful helper who never hesitates to provide a helping hand to anyone who asks for it. And next comes Medansh, who is reliable and trustworthy. He is very quiet, he puts forth his best effort. He loves to learn by getting engaged and experiencing things firsthand. And next comes Rahitya, who has a lot of empathy and always seeks ways to be useful to other students. She has quick problem solving skills. She enjoys attending school and studying with her buddies. And next comes Hitanshi, who cooperates with other students. She sets a high standard for her behavior. She is able to recognize her own advantages and disadvantages. And next comes Nushika, who cooperates with other students. She is a popular student who finds it very easy to make friends with other children. She can be chatty when doing work. Her work is excellent. And next comes Pranvi, who is helpful and friendly to everyone in the classroom. She encourages her peers to follow directions. She makes friends quickly in the classroom and her excitement is wonderful. And next comes Shivanshi, who has good relations with others and is sensitive to different perspectives, experiences, and circumstances. She's going in the correct direction and her performance has been excellent this year. And next comes Dia, who needs some persuasion to finish things. She's very obedient and enjoys with friends. She's sensitive as well. She manages and regulates emotions in an appropriate manner. And next comes Sadgun, who responds appropriately when corrected. He is very well liked by peers. He is interested in playing with others yet tend to withdraw shyness. And next comes Avishka, who observes the rules of the classroom. She collaborates with peers in a democratic manner. She struggles to find activities that interest for her. She's a calm-going, cool kid. And next comes Srinidhi, who communicates with peers, teachers, and other staff in a highly effective and respectful manner. She pays close attention to others' answers. She doesn't interrupt others. And next comes Yakshit, who manages and regulates emotions in an appropriate manner and responds well to feedback. He possesses a curious and active mind, improved a lot in all the directions. And next comes Ayansh Raj, who has good relations with others and is sensitive to different perspectives, experiences, and circumstances. Is quite glad to play with and learn from others in groups. And next comes Yashvik. He offers intelligent and sincere comments. He carefully executes group activities. He participates in all the duties. He is a well-liked student who has little trouble making friends with other kids.
And next comes Turab, who is quick at grasping things, loves to play and sing songs, need to develop paying attention to instructions. And now I request our chief guest, Ramalingam Garu, to speak a few words. సభా సరస్వతికి వందనాలు. సోదరి యశస్విని గారికి, మిత్రులు నవీన్ గారికి, శివారెడ్డి గారికి, జగన్ చౌదరి గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన విద్యార్థి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా లిటిల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. చాలా సంతోషం. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్కూల్ని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఎటువంటి ప్రచార ఆర్భాటాలు లేకుండా, ఆర్భాటాలకు దూరంగా చాలా చక్కగా స్కూలు రన్ అవుతుంది. డియర్ పేరెంట్స్, చాలా స్కూళ్ళలో మీరు చూసింటారు, ప్రిన్సిపాల్ని కలవాలంటే 1 వీక్ ముందు ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. చైర్మన్ కలవాలంటే 1 మంత్ ముందు ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. డైరీలో మెన్షన్ చేయాలి రీజన్, ఎందుకు కలుస్తున్నారు పేరెంట్స్ అని చెప్పి డైరీలో మీరు మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ అపాయింట్మెంట్ టైంలో, పర్టికులర్ టైంలో మాత్రమే మీరు ప్రిన్సిపాల్ని మీట్ కావాల్సింది ఉంటుంది. కానీ లిటిల్ ఇంటలెక్ట్ స్కూల్లో సోదరి యశస్వి గారిని మీరు ఎన్ని నెలల ముందు కలవాలని అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా? గట్టిగా చెప్పాలి. డైరెక్ట్గా వితౌట్ ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్ అక్కడ మీ గేట్లోకి, డోర్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే లక్ష్మీదేవిలాగా కూర్చొని వెల్కమ్ సార్ అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. లక్ష్మీదేవి సారీ, సరస్వదేవి. ఎస్ పేరెంట్స్, కరెక్టే కదా? గట్టిగా ఒకసారి చెప్పట్లేదు. లాభాపేక్షకు దూరంగా, నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ పైన స్కూల్ను రన్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా విద్యాసంస్థ నడుపుతున్నాను. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. అయినా పిల్లలకు చక్కటి విద్యాబోధన అందిస్తున్నారు. ఒకసారి ఏదో అల్కాపూర్ టౌన్షిప్లో చిన్న కమ్యూనిటీ హాల్లో యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరిపారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం. తర్వాత స్కూల్ ముందర రోడ్డు పైన యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్
స్కూల్ ముందర రోడ్ పైన యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరిపారు లాస్ట్ ఇయర్, బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్లో యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరిపారు. ఈ ఇయర్ తారామతి ఈ సంవత్సరము తారామతి భానుమతులు యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ఎక్కడా ఇయర్కు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది స్కూలు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ జరుపుదాం? గట్టిగా నో, శిల్పకళా వేదిక. శిల్పకళా వేదికలో ఈ పాఠశాల యొక్క యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరపాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆ జూబ్లీస్ పెద్దమ్మ తల్లి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాలలో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని వాళ్ళకి ఏదో డ్రెస్ వేసి అక్కడంతా పెడతారు, కానీ ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నారు? ఒక అమ్మాయి నిలబడుకొని ఉంటుంది, లోపలికి పోతే సరస్వదేవి లాగా సోదరు యశస్విని గారు అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు. ఈవెన్ ప్రతి పేరెంట్ మీటింగ్ కూడా ప్రతి పేరెంట్తో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటూ తల్లిదండ్రులకు అందుబాటులో ఉండి ఒక మంచి విద్యాబోధన అందిస్తున్న ఏకైక పాఠశాల లిటిల్ ఇంటలెక్ట్ స్కూల్ అని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఈ పాఠశాల ప్రతి సంవత్సరం అంతకంతగా పెరిగి హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక మంచి ఉన్నత పాఠశాలగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for your valuable words, sir. Now I request our chief guest, Jagan Chowdhury Singapuram Garu, to speak a few words. Respected dignitaries, eminent parents, and my dear lovely children, good evening. Before I talk about Yashaswini Garu, schooling is art and children growing is, 365 days, 365 challenges. Every year challenge to parent as well as hello 365 days 365 challenges it has to face by child has to face it as well as teacher has to face it, parent has to face it. First of all, what is really education is, we should know about it. Now before knowing education, and everyone feels it, and the question what I feel it across my these many years experience, every parent question is how many marks my child got it, what is rank, now he's on which rank he stood on it now. But no parent I felt so far how many skills a child is acquired, what is value my child bind it, what is my child attitude is showing me now. The value, attitude, skills are differing in, I will define you with a small terminology. Values are principles, attitude is feeling, skills are abilities. Value influence behavioral part, decision making, attitude. Attitude again influences decision making, behavioral part, and their personal feelings. Whereas skill is ability and it shows you productivity,
performance, and achievements. All these are very important to a child to set him into his life. You know, a girl baby or a boy baby, now they are not differing now. Earlier it was differ, but now there is no different at all. And my, in schoolings, I have around 11,000 strength. Out of 11,000 strength, the performances, abilities, what I felt it, what are the behavioral part, all this only depends on parent approach and mentor approach. These two are very important for a child to set things. Now we should, as a parent, we should always understand each child is ready to, acquire or ready for reading, ready for learning, ready for writing, or acquiring abilities, acquiring qualities. Can we quantify with respect to, grading marks? Can we quantify with, something they are acquiring new technologies? No at all. I say always no at all. Because teacher is only a place, is a personal touch. See, now AI tools has replaced everything. Everything has replaced by AI now. The augmented reality, virtual reality has been, developing like anything now. All these come, across in our life, not to change these values or attitude skills. Only we, teachers, we, parents, differ child to child. I want a child to be a good materialistic circumstances. I want my child to be under good social responsibility. I want my child to be good peer group. I want my child to be good family background, good family setup. I want my child should be good character. And I want my child to be good holistic nature. And I want my child to be integrity and inclusive nature and inclusive learning. I want my child to be a, set of skills. There are number of skills to acquire into their life. Every child is unique in this world. No child is comparable with any other child. Everyone has born for something, some other reason. And there are so many, parameters to find out in a child. Is he good at intrapersonal skills, interpersonal skills? Are he good at, kinesthetic intelligence, spacious intelligence? We have to find out. And accordingly, you have to choose a child career. When I was in my childhood, my grandfather chosen me, you should become engineer. And he told me to my sister, you should become doctor. That's it. There is no other goal to us. I should, I studied in science school, Korkunda. And then he took me in my 10th class out and he kept me into Shiv Shivani school. And for, next MSET appearance. And, chosen me into engineering field. And when I felt it, only engineering field will choose a career. Every child has their own pathway to set their goals. And they have their own foundations. That is a earlier age which start from 6 months. A 6 months baby, you can easily find out what he can become. That 6 months learning baby will stimulate his mind or her mind in their home with their mother. So that is the reason everyone says mother is the first teacher. Mother is the first, mentor to any child. That all qualities you can bind into their, innate potential with respect to your quantifying and qualifying abilities with knowing values, attitude and skills. So my dear parents, you should understand what way your child is good at contextual learning and he connecting his previous learning or not, and he's learning catering also you have to find out. I believe Yashasvi ma'am is doing all these things and all these connecting to previous learning
connecting to, life is very important. And now, reading, that is the reason I said, first you should differ what is literacy and education. The literacy is ability to read and write, whereas education is transforming information from one generation to another generation, which is never you get from any, Googling or, Gchat or Gamma or any tool. Only you will get only through only one way, that is a mentor touching, that is a human touching. That is only that. If you are keeping in a proper lab, your child will flourish and flourishment, and he will, become a celebrity. And the celebration, only we can create a celebrity who is our child is our celebrity to us. That's it. Am I right or wrong? Our child is our celebrity, and we should create that celebrations. We should celebrate our celebrations forever. That only depends on choosing and finding our child goal. Thank you, one and all. Thank you for your valuable words, sir. Now, I request our chief guest, Shiva Reddy Garu, to speak a few words. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మా అన్న రామలింగన్నకి, అట్లాగే విద్యా సంస్థలు ఎన్నో నడుపుతున్నటువంటి, మన దేశం మీద, మన ఇండియా మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో యుఎస్లో ఉంటున్నా, యుఎస్లో ఎన్నో వృత్తులు ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి విద్యా సంస్థలు పెట్టి మంచి స్టూడెంట్స్ని తయారు చేయాలన్న సదుద్దేశంతో ఎన్నో స్కూల్స్ నడుపుతున్నటువంటి జగన్ చౌదరి గారికి, అట్లాగే ఈరోజు నేను మీ ముందున్నానంటే దానికి కారకులు యశస్విని గారు, నవీన్ గారు, లిటిల్ ఇంటలాక్ట్స్ 7th యాన్యువల్ డే సందర్భంగా నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అండ్ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, ముందు వరుసలో కూర్చున్న పెద్దలకి, అద్భుతంగా ఎంసీ చేస్తున్న టీచర్కి, అండ్ ఈ స్కూల్లో టీచింగ్ చెప్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క టీచర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మామూలుగా స్టేజ్ ఎక్కితే మైక్ పట్టుకుంటే మిమిక్రీ చేయడం, లేదా పాటలు పాడడం, లేదా డ్యాన్స్ చేయడం, ఇలాంటి అలవాటు ఎక్కువగా. ఇలా పేరెంట్స్ ముందు స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే నేనంత పెద్దోడిని ఏం కాదు, చూడ్డానికి చాలా పెద్దోళ్ళలా కనబడతాను, కానీ చాలా చిన్నపిల్లోడిని. చిన్నపిల్లోడి మెంటాలిటీ కూడా నాది. సో బట్ ఏదేమైనా ఈరోజు నా మీద అంత నమ్మకంతో పిలిచినటువంటి ప్రిన్సిపల్ యశస్విని గారికి కొంచెం ఊరట కలిగించాలి కాబట్టి తప్పకుండా 2-3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ముందుగా పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ పిల్లలకి కొంచెం మొబైల్స్కి దూరంగా పెట్టండి. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎవరైనా భోజనం చేయకపోతే వాడికి మొబైల్ చేతిలో పెట్టేస్తున్నారు, కుక్కుతున్నారు.
అది ఎక్కడికి పోతుందో తెలియదు. ఎక్కడికి పోతుంది, డైరెక్ట్ ఇంకెక్కడికి పోతుంది, టాయిలెట్లకి వెళ్తుంది, అంతే తప్ప వేరేకే ఎవరు. డైజెషన్ అవ్వాలి, బాడీలోకి కరెక్ట్గా వాడు తింటున్నాను అని మైండ్కి ఎక్కాలి అంటే తనంతట తాను తినాలి చేత్తో, అప్పుడే అది మైండ్కి కరెక్ట్గా ఎక్కుతుంది, బాడీలోకి కరెక్ట్గా వెళ్తుంది. సో తనకు అది ఆ స్పర్శ తెలియాలి, లేదా ఏదైనా మాట్లాడుతూ తినిపించాలి ఇంకా చిన్నపిల్లవాళ్ళైతే. సో మ్యాక్సిమం వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తినడానికి, వాడు తక్కువ తిన్నా పర్వాలేదు, थोड़ा बहुत खाए तो भी परवाह नहीं, मगर उन खुद खाने के लिए अपन कोशिश करना. సో మనం వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నామంటే వాడు తినట్లేదు కదా అని చెప్పేసి మొబైల్ చేతిలో పెట్టేసి గపా 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 నొక్కుతున్నాం. అలా తినడం వల్ల వాడికి ప్రయోజనం లేదు, వేస్ట్. సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంకా చాలామంది ఎట్లా అంటే చాలా అద్దాల మెడలు కట్టిన స్కూల్ అయితే అది చాలా గొప్ప స్కూల్ అనుకుంటారు. అది చాలా పొరపాటు. మనకు ఎక్కడ టీచింగ్ కరెక్ట్గా జరుగుతూ ఉంది, టీచర్స్ క్రమశిక్షణతో పద్ధతిగా స్టూడెంట్స్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ సొంత బిడ్డల్లాగా, ఓన్ చైల్డ్స్ లాగా, వాళ్ళ ఓన్ కిడ్స్ లాగా చూసుకుంటున్నారా లేదా, పద్ధతిగా మన పిల్లోడు ఆ స్కూల్కి పంపనప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు, పంపిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాడు అనేది ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంతేగాని పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లలో ఎక్కువ ఫీజులు కడితే అది పెద్ద స్కూలు, తక్కువ ఫీజు పెడితే అది చిన్న స్కూలు అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. అట్లాంటిది ఏం లేదండి. ఇక్కడ అంటే నేను ప్రత్యేకంగా ఈ స్కూల్ అని చెప్పట్లేదు, బట్ ఈ స్కూల్ను తీసుకున్నా కూడా ఎంత చక్కగా ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ పిల్లల్ని ఎంత చక్కగా మనకు ఇందాక స్క్రీన్ మీద చూపించినప్పుడు ఎంత పద్ధతిగా పిల్లల్ని ఎంత బాగా అన్నీ టీచ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు, రోజుకో కారు కొంటున్నాడు. ఒకరోజు చూస్తే ఎర్టిగా ఉంది, ఒకరోజు చూస్తే ఇన్నోవా క్రిస్టా ఉంది, ఇంకో రోజు చూస్తే మళ్ళీ షోరూంలో ఉన్నాడు. ఏంటా అంటే ఫార్చునర్ కొంటున్నాడు. మళ్ళీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ ఏంటా అంటే బెంజ్ కొంటున్నాడు. మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత చూస్తే ఏంటంటే నేను అనుకున్నాను ఫుల్ సంపాదన ఉంది మా వాడికి, చాలా బాగా సంపాదిస్తున్నట్టు ఉన్నాడని. ఏందన్నా ఎక్కడైనా బంగారు నిధి దొరికిందా, కहीं सोना मिला क्या, इतना बैग मिला क्या, कैसा ऐसा हो रहा है. ఒక వెంటనే కార్ల మీద కార్లు మారుస్తున్నాం అంటే ఇదంతా మా ఓడి కోసం అని అన్నాడు. మా ఓడు అంటే ఎవరు అని నేను అడిగాను. మా అబ్బాయి కోసం. ఏంటి అంటే వాళ్ళ స్కూల్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఈరోజు ఫార్చ్యూన్లో వచ్చాడంటే వాడికంటే మంచి కార్లో నేను రావాలని చెప్పేసి బెంజ్ కొనమన్నాడంట. వాడు బెంచ్లో వచ్చాడని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోడు ఏం చేశాడు, రేంజ్ రోవర్ కొనమని అన్నాడంట. చూడండి పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు అంటే స్టూడెంట్ ఈ కార్లో వస్తున్నాడని చెప్పేసి వీడు నేను ఈ కార్లో పోను, నేను ఆ కార్లో అయితేనే పోతా, అదే సేమ్ కార్ కావాలి, లేదంటే అంతకంటే పెద్ద కార్ కావాలని అడుగుతున్నారు. ఇట్లాంటి స్కూల్ కూడా ఉన్నాయి. వాడు చదవడానికి పోతున్నాడా, వాడు ఏ కార్లో దిగుతున్నాడు, ఏ కార్లో వస్తున్నాడు అనేది చూసుకుంటున్నాడు. సో ఇవి కొంచెం మనం వాళ్ళకి ఆ ఇదిని మనం రానివ్వద్దు. సో మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, మా పిల్లలు ఇంతవరకు సినిమాలకి కరెక్ట్గా నాకు పెళ్ళయి 14 years అవుతుంది. నా వైఫ్ నేను కలిసి చూసినాము సినిమాలు అంటే ఒక 6 movies చూసుంటాం కావచ్చు అంతే. మరి యాజ్ ఏ మూవీ యాక్టర్గా నేను ఉండి కూడా నేను నా వైఫ్తో 6 movies చూసుంటాం. పిల్లలతో చూస్తే ఆ అవతార్ ఒకటి చూసుంటాము, నింబువా గింబు వచ్చింది కదండి. సో ఆ సినిమా అట్లాంటిది ఏదో ఒకటి చూసుంటాం అంతే తప్ప కిడ్స్కి మూవీస్ కూడా తీసుకెళ్ళలేదు ఎప్పుడు నేను. సో టీవీ మా ఇంట్లో పెద్ద టీవీ ఉంటుంది, కానీ అది ఎప్పుడు ఆన్ చేస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు ఆఫ్ చేస్తారో తెలియదు. అసలు అది ఆన్ చేసినట్టుగా నాకు తెలియదు. టోటల్ ఒక 1 yearలో మేము 4-5 times టీవీ ఆన్ చేస్తే ఎక్కువ. పిల్లలకి మొబైల్ పట్టుకొని ఉన్నారు అంటే ఆ రోజు వాళ్ళకి ఇంకా మా పిల్లలకి శిక్ష పడ్డట్టే. సో ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నవి కరెక్టా రాంగా నాకు తెలీదు, బట్ నేను కరెక్ట్ అనుకొని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. బట్ మీకు కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే మీరు దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించండి. లేదు అలా కాకపోతే ఇంకొంచెం వేరే విధంగానన్నా మీరు ప్రయత్నించండి. అంతేగాని మనం ఎక్కువగా వాళ్ళకి మొబైల్స్ ఇచ్చేసి పాడు చేయడం కానీ, మొబైల్స్లో మామూలుగా ఒకప్పుడు అయితే మనకి ఏం కావాలనో అదే దొరికేది, అదే మనం ఓపెన్ చేస్తే అదే వచ్చేది. కానీ మనం ఓపెన్ చేసేదానికంటే ముందు ఇంకా రకరకాలవి వస్తున్నాయి. దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం అర్థం కావట్లేదు పిల్లలకి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని పేరెంట్స్, టీచర్స్ చెప్తారు, మొత్తం టీచర్స్ మీదనే బాధ్యత పెట్టొద్దు. మన పేరెంట్స్కి కూడా మన బాధ్యత, ఎందుకంటే మన పిల్లలు వాళ్ళు. టీచర్స్ చెప్తారు, చదువు చెప్తారు, ఆ తర్వాత వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి ఇంకో కాలేజ్కి వెళ్తారు, ఇంకో స్కూల్కి వెళ్తారు. కానీ ఆ తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి
అంటే ఎప్పుడు ఉండేది పిల్లలతో మనం కాబట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు మన మీద ఆధారపడి ఉంది. మనకు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ భవిష్యత్తు. వీళ్ళు టీచర్స్ కూడా పాపం ఎంత చెప్పాలో అంత చెప్తూ ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ని ఎంత తీర్చిదిద్దాలో అంత తీర్చిదిద్దుతారు. ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలో, ఎంతవరకు వాళ్ళ క్రమశిక్షణ నేర్పాలో నేర్పుతారు. కానీ మనం కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి. లైక్ ఇప్పుడు ఉన్నారు పిల్లలు అక్కడ గట్టిగా అరుస్తూ ఉన్నారు, ఎదురుగుండానే పేరెంట్స్ ఉన్నారు, తల్లి అక్కడే ఉంది, తండ్రి అక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని చూస్తున్నాను. అయినా సరే వాళ్ళని నో అక్కడ సార్ మాట్లాడుతున్నారు, సైలెంట్గా ఉండు అని ఒక్కరు చెప్పలేదండి. చెప్పట్లేదు. చెప్పాలి. చెప్తే ఓహో ఇలా ఉంటుందా అని. నేను చిన్నగా స్కూల్లో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ మా బావగారు వస్తున్నారంటే బావ వస్తున్నాడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు. ఓహో బావ అనేవాడు వస్తే, మా అక్కనిచ్చిన బావ అనేవాడు వస్తే నేను సైలెంట్గా ఉండాలి అనేది ఒకటి నేర్చుకున్నాను. మా నాన్నగారు పడుకొని ఉన్నారనుకోండి, ఆఫీస్ పోయి వచ్చి నాన్న పడుకున్నాడని చెప్పేది కాదు, అవతల పెద్ద ఆయన పడుకున్నాడు అవతల అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పెద్ద ఆయన నాన్న పడుకున్నాడు అల్లరి చేయొద్దు అని, పక్కకు పోయి ఆడుకోండి అని ఇట్లా. ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం. ఆ పద్ధతులు బాగా ఒంటిన పట్టినాయి. సో కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా చాలా 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 అసలు ఎవరి పిల్లలండి? మన పిల్లలు కదండి. ఎవరో నేర్పుతారు, ఎవరో చేస్తారు, తీసుకుపోయి అట్లా పడేసినామా వాళ్ళు నేర్పుకుంటారులే, వాళ్ళు నేర్పుకోకపోతే వాళ్ళని తిట్టడం, అది కాదు కరెక్ట్. మన పిల్లలు మన రక్తం పంచుకొని పుట్టారు, మన బిడ్డలు, వాళ్ళు ఎలా పద్ధతిగా పెరిగితే అంత పద్ధతిగా మనం బతుకుతాం, మన సొసైటీ బాగుంటుంది, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా మనల్ని మెచ్చుకుంటారు. మా పిల్లలకి ఎంతసేపు నేను నా పిల్లల గురించి డప్పు కొడుతున్నాను కాదండి, చాలామంది నా పిల్లల గురించి చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే నమస్తే అంకుల్, నమస్తే ఆంటీ అని చెప్పేసి 2 చేతులతో నమస్తే పెట్టి తీసుకెళ్తారు. నేను ఒకరింటికి వెళ్తే ఏయ్ శివారెడ్డి అంకుల్ వచ్చిండు, హాయ్ చెప్పు, నిన్నే హాయ్ చెప్పు అంటే వాడు మొబైల్ పట్టుకొని వీడు ఎందుకు వచ్చిండు, వీడు ఇప్పుడు రావడం అవసరమా, కరెక్ట్గా నా చేతిలో మంచిగా మొబైల్ ఏదో గేమ్ ఆడుకుంటున్నా, వీడు ఎందుకు వచ్చిండు, వీడు ఎవడు అసలు అని చెప్పేసి టైప్లో చూశాడు నన్ను. సరే ఇంకొకసారి ఇంకో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అంకుల్కి హాయ్ చెప్పరా అని చెప్పేసి అంటే వాడు చెప్పకపోతే మన దగ్గర తీసుకొచ్చి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి హాయ్ చెప్పరా అంటే హాయ్ అంకుల్ ఉందన్నాడు. ఏంది అర్థం కాలే. వీడు చూడు ఎట్లా మా మిత్రుడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే వాడు అంతా రౌడీ టైప్. ఏంది అది గ్రేటా? నీ కొడుకు రౌడీ అయితే నీ గ్రేటా? సో ఆడంతా రౌడీ టైపు వాడు, ఆడంత గమ్మతానికి ఎట్లొచ్చిందో తెలియదు. అది ఎట్లొచ్చింది ఏంది? నువ్వు సైలెంట్గా ఉండబట్టే, నువ్వు చెప్పకపోబట్టే. సో మన పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఏ చిన్న పని చేసినా కూడా అంటే అట్లని చెప్పేసి వాళ్ళని నో 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 అనే మొత్తం నో రుద్దొద్దు, అట్లా రుద్దొద్దు. వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఆడనివ్వండి, పాడనివ్వండి, చదివే టైంలో చదవనివ్వండి, ఆడే టైంలో ఆడనివ్వండి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఏం చెయ్యొద్దో ఎప్పుడైనా ఊరికి ఒక్క మాట నో నాన్న అట్లా చేయొద్దమ్మా అని అంటే చాలు. వాళ్ళకి కొంచెం అట్లా 2 సార్లు 3 సార్లు చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది, ఓహో ఇలా చేయొద్దు కదా అని చెప్పేసి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో కాబట్టి దయచేసి మీరు పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకొని, నేను మీ ఇంట్లో ఒక బిడ్డ భావించండి, మీ తమ్ముడిగానో మీ బ్రదర్గానో భావించి నా మాటలు కొంచెం ఆలకించి మీరు కూడా పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల మీద చాలా శ్రద్ధ పెట్టాలి. మీ జాబ్స్ మీద మీరు మార్నింగ్ లేస్తే జాబ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ నైట్ చాలా టైర్డ్ అయిపోయి మీ బాసులు మిమ్మల్ని చాలా టార్చర్ చేసి ఇవన్నీ ప్రెషర్తో మళ్ళీ రోడ్ మీద ట్రాఫిక్, మన హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఎంత ముద్దుగా ఉంటుందంటే బైక్ కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తుంటాడు, మనమేమో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి పోవాలి, ఓవర్టేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చేయాలి, రైట్ నుంచి చేయొద్దు. సో ఇట్లా ఉంటుంది. పోనీ రైట్ నుంచి పోతుంటే వాడు డివైడర్కి ఇటు మన కార్కి మధ్యలో నలిగిపోతాడు కదా అని చెప్పేసి వాడికి ఏదైనా చెప్దామంటే నీ పని చూసుకోవా నువ్వు, ఇది పరిస్థితి. సో మంచి మాట చెప్తే కూడా అంతే. మొన్న అక్కడ ఏంది మణికొండ మర్రి చెట్టు దగ్గర నేను కారు నుంచి టర్న్ తీసుకుంటున్నాను, వాడు ఆటో వెనకాల నుంచి వెళ్ళి 3 త్రిబుల్స్ ఎక్కేసి టక్కున ఇట్లా ఫాస్ట్గా వచ్చేసాడు. వచ్చి నాకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో నా కార్కి ఎదురుగుండా డైరెక్ట్గా కట్ చేయడం, అంటే అవతల నుంచి కారు వస్తుందా లేదా ఈ టర్నింగ్ కదా అని చెప్పేసి చూసుకోలేదు, సడన్ వచ్చేసినాడు. నేను సడన్గా బ్రేక్ కొట్టాను కాబట్టి నాకు దాదాపు 30 years నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నాకు కారు నడపడంలో. సో ఇంటికి ఎవరైనా కారు వేసుకొని వస్తే చాలు అది ఎన్ని గేర్లు ఉంటుంది, ఎట్లా వేయాలి గేర్ అని తెలియకుండానే వేసుకొని పోయేటండి. సో అట్లా కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయింది నాకు. అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి నా కార్ని కళ్ళకు గంతలు కట్టినా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేను మా ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతాను, అంత బాగా డ్రైవ్ చేయగలుగుతాను. అయితే నేను సడన్గా బ్రేక్ వేసాను, వాడు బతికి బట్ట కట్టినాడు. వాడు బుల్లెట్ మీద 3 ఉన్నారు. నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే అంత కోపం వచ్చింది. డోర్ తీసి బ్రదర్ ఇప్పుడు గుద్దుకొని మీకేమైనా దెబ్బలు తాకితే కారు నాది కాబట్టి నన్ను తిడతారు, పెద్ద కారు కాబట్టి. సో వీడు సినిమా యాక్టర్ కాబట్టి బల్పు అని చెప్పేసి, ఒక సినిమా యాక్టర్ అదొకటి ఉంది కదా సెలబ్రిటీ అని, మా మీద పడేస్తారు ఏదో ఒకటి. ఆ మాటలు అంటానంటే ఏంది అని అంటాను. ఏందయ్యా నువ్వు గుద్దుకుంటే ప్రాబ్లం అయ్యేది కదా, నాకు ఇద్దరికి ప్రాబ్లమే కదా, నీ పని చూసుకోపో
అయితే అయినా పెద్ద సినిమా యాక్టర్ అయితే పెద్ద మాట్లాడుతున్నామేంది అని ఈ టైపులో మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మనం ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నాము వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాం, మీ మంచి కొరకే కదా, కాళ్ళ చేతిలో ఇరుగుతాయి కదా, ప్రాబ్లం అవుతుండే కదా, నేను కారు లోపల కూర్చున్నా కాబట్టి నాకేం కాదు, మీరు బైక్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి మీ కాళ్ళ చేయ ఇరుగుతాయండి, ఆ ఇరిగింది పని చూసుకోపో ఇట్లా. అంటే ఏమాత్రం మర్యాద లేకుండా పద్ధతులు లేకుండా కొంతమంది పెరుగుతూ ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా మనకు వద్దు, మన పిల్లలకు అట్లాంటివి వద్దు. మనం చక్కగా మన పిల్లల్ని మంచిగా భవిష్యత్తులో వాళ్ళు గొప్ప స్థాయిలో ఉండే విధంగా, వాళ్ళ గోల్ని వాళ్ళు రీచ్ అయ్యే విధంగా తల్లిదండ్రులు, మీరు పేరెంట్స్ ఎవరైతే మీరు పిల్లల్ని ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఏ స్థాయిలో చూసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు ఎదగాలంటే మీరు కూడా చాలా కృషి ఉండాలి, మీ కృషి కూడా ఉండాలి. టీచర్స్ది ఎలాగ ఉంటుంది, స్కూల్ ప్రభావం ఎలాగ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ కూడా చాలా చక్కగా పిల్లల్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆడుతున్నారు, ఎలా ఆడుతున్నారు, ఏ మాటలు ఆడుతున్నారు కొంచెం అంతా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా పెద్ద పాప చాలా వరకు కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచమ్మా, కొంచెం రివర్బ్ లైట్ వాల్యూమ్. హలో 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 చెక్ 1 2. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పటిదాకా డైరెక్ట్ మాట్లాడినట్టు అనిపించింది, ఇప్పుడు మైక్ సిస్టమ్ ఉంది అని అనిపించింది. అయితే మా పెద్ద పాప చాలా అల్లరిగా ఉండేది. చిన్న పాప ఎప్పుడైతే పుట్టిందో వెంటనే పెద్ద పాప చాలా బుద్ధిమంత్రాలైంది. చిన్న పాప అల్లరికి పెద్ద పాప దెబ్బకు బుద్ధిమంత్రాలు అయిపోయింది. నేను వెంటనే మా ఆవిడతో అన్నాను, పెద్ద పాప ఎంత బుద్ధిమంత్రాలైంది, చాలా బుద్ధిగా ప్రవర్తిస్తుంది. అంటే ఒక పని చేద్దామండి, దాని పేరు బుద్ధి అని పెడదామండి. వద్దు అని అన్నాను. లేదు బుద్ధి పెడదామండి. వద్దు బుద్ధి పెడదామండి అంది. సరే నీ ఇష్టం పెట్టు అని అన్నాను. బుద్ధి అని పేరు పెట్టిందండి. ఇక ఆ రోజు నుంచి నేను ఇంట్లో నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టడానికి భయపడిపోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి అడుగు పెడితే చాలు అటు పోయే పిల్లలు ఇటు పోయే పిల్లలు, అంకుల్ బుద్ధి లేదా, బుద్ధి లేదా, నాకెందుకు బుద్ధి లేదు నాయన, మా ఆవిడకి బుద్ధి లేదు, నేను వద్దురా అంటే అనవసరంగా పెట్టుకుంది. సో ఈ అంకుల్ బుద్ధి లేదా అంటే పక్కింటోడు ఇట్లా చూస్తున్నాను నన్ను, అంటే నేనేం తప్పు చేసినావు అనుకోను, అంకుల్ ఆయన బుద్ధి లేదా అని తిడుతున్నారు ఏంది పిల్లలు అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా కొన్ని గమ్మతులైన ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మా కాలనీలో మణికొండలో పిచ్చి కుక్కలు ఎక్కువ తిరుగుతున్నాయి. మీరు న్యూస్లలో కూడా పేపర్లలో కూడా చూసే ఉంటారు. మణికొండలో పంచవటి కాలనీలో ఎక్కువ కుక్కలు ఉన్నాయి. సో పిచ్చి కుక్కలు గజ్జి కుక్కలు తిరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేశాను. ఆ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వ్యాన్ తీసుకొచ్చేసి ఆ కుక్కలన్నింటినీ వ్యాన్లు వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతుంటే మా ఆవిడతో అన్నాను, చూసావనే ఒక ఫోన్ కాల్తో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పిచ్చి కుక్కలన్నింటినీ వ్యాన్లు వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారే. అవునా, ఎందుకైనా మంచి మీరు ఇంట్లోకి రండి. అంటే నీ కంటికి నేను పిచ్చి కుక్కలా కనబడుతున్నా? అయ్యో రావ నేనేమన్నానండి, నువ్వేదో అన్నావు, నువ్వేమీ లేదండి, ఎప్పుడు చూడు నన్ను చంపుతూ తింటుంటారు. ఆ ఎదురింటి స్వాతిని చూడండి, వాళ్ళ ఆయన పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకున్నాడంట, మీరు ఉన్నారు ఎందుకు ఏంటి, ఎదురింటి స్వాతిని వాళ్ళ ఆయన పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకున్నాడంట, మీరు ఉన్నారు నా మీద చిరుబుర్లు ఆడుతుంటారు. ఓ పిచ్చి మొహ, వాళ్ళ ఆయన పూల వ్యాపారమే, పొద్దంతా పూలు అమ్ముకుంటాడు, సాయంత్రం మిగిలిన పూలు ఏం చేయాలో తెలియక తీసుకొచ్చి పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటాడు. నాది కారపొడి వ్యాపారం, తెమ్మంటావా, అమ్మో వద్దు ఎందుకు మంటారు, నువ్వు మాట్లాడితే నాకు మంటే ఎర్రరా వెళ్ళమంటే వెళ్ళడేనా. ఎదురింటి స్వాతి అంటే గుర్తొచ్చింది, నిన్న రాత్రి ఎదురింటి స్వాతి నా కల్లోకి వచ్చిందే. ఏంటి, నిన్న రాత్రి ఎదురింటి స్వాతి నా కల్లోకి వచ్చిందే? అవునా, ఒకటే వచ్చింది కదా. అవును, నీకెలా తెలుసు? వాళ్ళ ఆయన నా కల్లోకి వచ్చాడు అమ్మని. సో ఇట్లా మనకు పేరెంట్స్ మాట్లాడుకునే విధానాన్ని, అంటే భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకునే విధానాన్ని కూడా తీసుకొని సరదాగా నవ్వించవచ్చు. సో అంతేకాకుండా మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా కామెడీ వస్తుంటుంది. మన హైదరాబాద్లో గమ్మత్తుగా మాట్లాడుతుంటారు. లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఎట్లా అంటే మనము హైదరాబాద్లో ఏది కానీ, భయ్యా నువ్వు నిన్న అక్కడ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ పోయినావంట, అవు. అచ్చా మొన్న ఆ సినిమాకి పోయినావంట కదా, అవు. అచ్చా మొన్న ఈ ఫంక్షన్ పోయినావంట కదా, అవు అంటే ఏంటంటే అవును అని అర్థం. సో ఎస్ అని అర్థం అనమాట. సో ఈ అవు అనే దానికి ఎంత గమ్మత్తుగా ఉందో చూడండి. లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఎలాంటి కామెడీ వస్తుందో చూడండి. పక్క రాష్ట్రం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చాడు, అడ్రస్ అడుగుతున్నాడు, ఏండే ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్సునగర్ వస్తుందా అండి, అవు. అండ్ మిమ్మల్ని నేరుగా వెళ్తే దిల్సునగర్ వస్తుందని అడుగుతున్నాను, అవు. అవు అంటాడు ఏంటి వీడు. అండ్ మీరు చెప్పండి సార్, ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్సునగర్ వస్తుందా, అవు. ఈయన కూడా అవు. సరే ముందుకెళ్తే మా జగనన్న లాగా సూటు బూట్ వేసుకొని ఒక ఆయన కనబడ్డాడు. ఆయన దగ్గరికి సార్ మీరన్నా చెప్పండి సార్, అయినా నేరుగా వెళ్తే దిల్సునగర్ వస్తుందా? అవునయ్యా తప్పకుండా వస్తుంది, స్ట్రైట్గా వెళ్ళు, ఆ సర్కిల్ అంతా కూడా దిల్సునగరే. అయ్యి బాబోయ్ మీరు ఎంత బాగా చెప్పారండి, వాళ్ళు అదిగో అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళని అడిగితే ఆవు గేదె అవు అంటారు ఏంటండి, ఈ ఆవు ఏంటి గేదె ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు. అరే అది అంతేనయ్యా, వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్. సో అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు చదువుకోలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు, నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను. అయ్యి బాబోయ్ అంటే మీరు బాగా చదువుకున్నారా అండి, అవు అన్నాడు వెంటనే ఆయన, ఎందుకంటే ఆయనది హైదరాబాదే. సో ఇట్లా కొన్ని
మాటలతో కూడా అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతో కూడా చాలా కామెడీ తీసుకొని మనం సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి చిరంజీవి గారు వచ్చారనుకుందాం. మన నవీన్ గారు చిరంజీవి గారిని పిలిచారనుకుందాం, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని. ఆయన వచ్చి ఎలా విష్ చేస్తాడో చూద్దాం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. ఈరోజు మీ అందరినీ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏదేమైనా లిటిల్ ఇంటలెక్ట్ నిజంగా 7th యానివర్సరీ జరుపుకున్న సందర్భంగా యశస్విని గారు నిజంగా ఎంత కృషి చేస్తే నిజంగా ఆ క్రమశిక్షణ ఆ పద్ధతి చూస్తుంటే ఆ పేరెంట్స్ కూడా నిజంగా ఎంత బాగా ఆ అమ్మాయిని పెంచారు అని అది చూసి చూడగానే అర్థమవుతూ ఉంది. అదే కాకుండా మామూలుగా భర్తలని ఒరే రారా పోరా ఈ టైప్లో మాట్లాడుతుంటారు, కానీ ఆవిడ ఎంత చక్కగా 2 చేతులతో స్వాగతం చెప్పింది వారి నవీన్కి. ఎంత ముద్దుగా. ఇది ఇక్కడైనా లేకపోతే ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటుందా? ఓన్లీ వేదిక మీద అంతే, ఇంట్లో ఏదైనా సరే దమ్మిడి దిమ్మిడియా. ఎంతటి వాడైనా కాంతదాసుడే అన్నట్టుగా ఆ విధంగా చూస్తే ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లి కొడుకే అన్నట్టుగా ఏదైనా నవీన్ గారు పిలిస్తే రాననుకున్నారా లేననుకున్నారా? కాశీకి వెళ్ళాడు, కాసేంచుకున్నాడు, వారణాసిలో ఉంటున్నాడు, తన వరుస మార్చుకున్నారా? అదే వేడి అదే పౌరుషమా దెబ్బక. నాకు నచ్చిందే చేస్తా, నచ్చితే చూస్తా, కాదు కూడదు అంటే కోస్తా వస్తా. ఈ విధంగా చిరంజీవి గారు మాట్లాడే విధానాన్ని తీసుకొని సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా చూస్తే మామూలుగా బాలకృష్ణ గారు, నందమూరి అందగాడు బాలయ్య బాబు గారు, చాలా సంతోషం, లిటిల్ ఇంటలెక్ట్స్ ఇన్విటేషన్ 7th యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ సందర్భంగా ఈరోజు నన్ను పిలిచినందుకు ప్రత్యేకంగా యశస్విని గారికి, అలాగే నవీన్ గారికి, ఇతర పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు. వారు కూడా అదే స్కూల్ రంగంలో స్కూల్ స్థాపించి ఎన్నో స్కూళ్ళతో అనుబంధం ఉన్నటువంటి జగన్ గారికి కావచ్చు, రామలింగ వారికి కావచ్చు. ఆ రోజు నా నాన్నగారు కూడా స్కూల్ పెడదామని అనుకున్నారు, కానీ స్కూల్ పెట్టడానికి కుదరలేదు. నటనలోకి వెళ్ళిపోయి రాజకీయ రంగంలోకి నాన్నగారు పోయి యథా నాస్తి తదా దుర్భిక్షం ఎత్ర నాట్యంతి తత్ర పూజ్యంతి అన్నట్టుగా శుక్లాం భరతరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం బుల్బుల్ సితారా రాయ అన్నీ అయితే ఏదైనా ఈరోజు స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా చాలా చక్కటి నృత్యాలు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా అభినందన దాగి విషయం అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఈ విధంగా బాలకృష్ణ గారు సరదాగా మాట్లాడితే ఉండే విధానం. అదే ఆయన డైలాగ్ చెప్పమన్నాం అనుకోండి, ఇలా దీర్ఘాలు తీయరు, చాలా షార్ప్గా చెప్తారు. డైలాగ్ విషయంలో మళ్ళీ ఎక్కడ బ్రేకులు ఉండవు. డైలాగ్ చెప్పమంటే ఎలా చెప్తారు? చూడు, ఒకవైపే చూడు, రెండో వైపు చూడాలనుకోకు, మాడిపోతావు. మా ఊరికి వచ్చి మా ఏరియాకి వచ్చి మమ్మల్ని బెదిరిస్తారా? ఊరు మారితే తినే ఫుడ్ మారుతుంది, పడుకునే బెడ్ మారుతుంది, కానీ ఒంట్లో ఉన్న బ్లడ్ మారుతున్నా బ్లడీ ఫుల్ అన్నా. 2 బాల్కనీ టికెట్లు కావాలి, క్యారే అవులే. సింహాన్ని చెప్పాలంటే ట్రైనింగ్ తెలిసి ఉండాలి, నన్ను చెప్పాలంటే టైమింగ్ తెలిసి ఉండాలి. నువ్వంటే కుంభకోణాన్ని భయం, నేనంటే 2 రాష్ట్రాలు ప్రాణం. దిమ్మిడి అని ఈ అబ్బ కాలు చూపే నంది ముందు రంగులు మార్చే పంది, కారు కూతలు కూస్తే కపాలం పగిలిపోద్ది. ఫ్లూటు జింక ముందు పోదు, నవీన్ ముందు కాదు. ఎన్నో స్కూళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్లు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి, కానీ లిటిల్ ఇంటలెక్ట్స్ ఎన్నో స్కూళ్ళు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్లు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ ఇంటలెక్ట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో ఈ విధంగా బాలకృష్ణ గారు డైలాగ్ చెప్పే విధానాన్ని తీసుకొని కూడా సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది యాక్టర్లు ఉన్నారు, చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, చాలామంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకోండి, మాదిరిగా చూస్తే ఈరోజు మీరు అందరు కూడాను ఈరోజు 7th యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు వేసుకుంటున్నాను. ఆ మాదిరిగా ముందు బాడీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోజులు మారుతూ ఉన్నాయి, పరిస్థితులు బాగుండట్లేదు, సమాజం చాలా పాడవుతూ ఉంది. మనం మా పేరెంట్స్ అందరూ కూడాను చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లలు పెంచాలని చెప్పేసి తెలుసుకుంటూ ఆ మాదిరిగా ముందు పోవాలి. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి చెప్పండి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదే జగన్ గారు అయితే, ఈ జగన్ గారు కాదండి, వైఎస్ జగన్ గారు అయితే
ఆయన ఎలా చెప్తారు? విచ్చేసినటువంటి అక్క చెల్లెమ్మలకి, అన్నదమ్ములకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ విధంగా జగన్ గారు. ఇంకో పక్కన చూస్తే కేసీఆర్ గారు. ఏది వాయనీలోల్లి ఆడు 34 కూసో ఫోటోలు తీసింది చాలు. అందరూ అటే చూస్తారు, ఇటు ఎవరు చూస్తలేడు. ఉత్తగానే అయినా సీఎం ఏమన్నా అంటే భయపడుకుంటూ మాట్లాడతారు. భయం గల కూడా బజార్లో గుడి పెట్టినారు గట్టున్న శాస్త్రం. పొట్టుని పొడి కొడితే పోషాం కొట్టినారు గట్టున్నది కథ. ఏదమ్మా గంతేనా కదా? ఏదేమైనా కూడా ఇవాళ ఈ యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్కి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, గెస్ట్లకు కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, యశస్విని అమ్మ రాజకీయాల్లోకి వస్తే తప్పకుండా ఎమ్మెల్యే అవుతుంది. ఎమ్మెల్యే కాదు, మినిస్టర్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే అంత వాక్చాతుర్యం ఉన్నది. కేసీఆర్ గారికి ఎంత వాక్చాతుర్యం ఉందో ఆమె కూడా అంత ఉన్నది. కాబట్టి ఇందాక వస్తూ ఉంటే లీడర్ నడుచుకుంటూ వచ్చినట్టు అనిపించింది. దానికి తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ పాట కూడా మంచిగా వేసిండు. ఈ తెలంగాణ పొలగాడే అనుకుంటా, మావాడే అనుకుంటా. ఏదేమైనా కూడా మీ అందరూ కూడా మంచి ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నారు. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. ఈ విధంగా సరదాగా కేసీఆర్ గారి గురించి తీసుకొని సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మామూలుగా ఒక గొంతుతో ఒక సౌండ్ చేయడం చాలా కష్టం అండి. అటువంటిది ఒక గొంతు ఒకేసారి ఎట్ ఎ టైం 3 సౌండ్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి పిల్లల కోసం అని ఐటమ్. సో కిడ్స్ కోసం, వాళ్ళ కోసం సరదాగా. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ వెళ్తూ ఉందనుకోండి, అది దాని సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది. హార్స్ వెళ్తూ ఉందనుకోండి, దాని సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది. ట్రైన్ వెళ్తున్నా ఉంది, అది దాని సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది. ఈ 3 ఒకేసారి వెళ్తున్నాయి అనుకుందాం. మనం నిలబడ్డాం, పైనుండి ఫ్లైట్ వెళ్తూ ఉంది, ముందు నుంచి ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది, ముందు నుంచి హార్స్ వెళ్తూ ఉంది, దూరంగా ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది. 3 సౌండ్స్ ఒకటేసారి వస్తాయి. కొంచెం ఎక్కువ రివర్బ్. బ్రదర్ బద్దం బాలరెడ్డి భుజం మీద చేసులు వేసుకొని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటా, ఇక్కడ మైక్ ఆగిపోతూ ఉంటే కూడా ఫోన్ చూసుకుంటా మంచిగా మస్తున్నాడు అన్న కొంచెం ఎక్కువ పెట్టే. థ్యాంక్ యూ. మరీ ఎక్కువ కాదు, కొంచెం. హలో చెక్. రెడ్ టీ షర్ట్. హలో తమ్ముడు. హలో చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ. సి కమ్ హియర్. సపోజ్ ఫ్లైట్ సౌండ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సరదాగా ఫస్ట్ ఒకసారి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. హార్స్ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇది హార్స్. ట్రైన్ వెళ్తా ఉందనుకోండి, ఇది దగ్గరగా ఉండి వింటే. దూరం నుంచి వెళ్తుంది అనుకోండి ట్రైన్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఫ్లైట్ వెళ్తూ ఉంది, దూరంగా ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది, హార్స్ వెళ్తూ ఉంది. ఈ 3 ఒకేసారి సౌండ్స్ వస్తాయి. ఎట్ ఎ టైం 3 సౌండ్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఈ విధంగా 3 సౌండ్స్ ఒకేసారి తీసుకొని సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 3 ఒకేసారి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది కూడా చెప్పొచ్చు. సపోజ్ ఒక క్యాట్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి. ఒక క్యాట్ అరిస్తే ఎట్లా అరుస్తుంది? అదే ఒకసారి 3-4 క్యాట్స్ ఒకేసారి అరిచాయనుకోండి, ఎట్ ఎ టైం 3 క్యాట్స్ 4 క్యాట్స్ అట్లా అరిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? 4 ఒకటేసారి షౌట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ విధంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. 3 మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఒక బాబు ఏడుస్తున్నాడు అనుకుందాం, వాళ్ళ అమ్మ ఉరకబెడుతోంది, వాళ్ళ నాన్న ఉరకబెడుతున్నాడు, అయినా సరే ఉరకపోతే
ఎట్లా ఉంటుందో అక్కడ సిచ్యువేషన్ చూద్దామండి. బాబు ఏడుస్తున్నాడు, పేరెంట్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎట్లా? ఓమా రే రాగి ఇనుము అవునా అనిత ఏంటండి వాడు ఏడుస్తున్నాడు చూడు. ఏం చేశాడు అని నేనేం చేయలేదే, వాడే ఏడుస్తున్నాడు చూడు. ఓమ్మా ఎంత ముద్దు వస్తున్నాడో, అచ్చు ఎదురింటి నవీన్ గారిలాగానే ఉన్నాడు. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయండి. మీ టైంని వేస్ట్ చేయొద్దు. అండ్ చిన్నపిల్లలు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నట్టున్నాయి. అండ్ ఇంకోటి దూరంగా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఉంటారు. సో లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం తీసుకోవద్దు. మువ్వల శబ్దం అంటే గజ్జల శబ్దం కూడా ఎలా ఉంటుంది సరదాగా తీసుకుంటే. సపోజ్ అని అంటే దాన్ని అరుంధతి మూవీలో ఒక డైలాగ్ తీసుకొని చెప్తూ ఉంటానన్నమాట. సో దాని రిలేటెడ్ అనమాట ఇది. సపోజ్ ఇందాక పిల్లలు డ్యాన్స్ చేశారు, అదే గజ్జలు కట్టుకొని డ్యాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వచ్చి నిలబడ్డ తర్వాత టీచర్ అట్లా అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ సెంటర్లో నిలబెట్టాను. ఇది పరిస్థితి. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయండి. సో ఎన్నో రకాల వాయిసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం సరదాగా మిమిక్రీ ద్వారా చెప్పొచ్చు. రైట్, ఓకే. ఏమంటారు, ఇదంతా చూసిన తర్వాత నన్ను చూస్తుంటే మీ అందరికి ఏమనిపిస్తుందో చెప్పనా? మీ అందరికీ నన్ను చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందో చెప్పనా? ఎవడ్రా వీడు ఎంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ, మీ శివారెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, so we enjoyed a lot and your words are truly valuable. ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ పోలా అదిరి పోలా. సో నిజంగా అండి శివారెడ్డి గారు ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే నైట్ 12:30కి షో చేసి వచ్చి అప్పుడు కూడా మన స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ కోసమే ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే లైక్ నాకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం ఆ టైంలో కూడా. సో రియల్లీ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ శివారెడ్డి గారు ఆ టైంలో కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి. ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, బ్యాక్ టు బ్యాక్ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. నిన్న నైట్ అయింది, మొన్న నైట్ అయింది, ఈవెన్ నేను మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడాను మొన్న మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నైట్ షో చేసి వచ్చి నిద్రపోతున్నారు. డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనుకున్నాం. సో అంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మన కోసం ఇంత టైం వెచ్చించినందుకు మా పేరెంట్స్ అందరి తరపున మా స్టూడెంట్స్ అందరి తరపున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక డౌట్ రావచ్చు, నేను మాట్లాడతాను అది మీ అందరికి తెలిసిందే. రామలింగం గారు మేమందరం అకాడమిషియన్స్ కాబట్టి అది మాకు కామనే. జగన్ గారు కూడా అకాడమిషియనే. సో జగన్ గారు మాట్లాడారు, శివారెడ్డి గారు కళాకారులు. సో చక్కగా అందరినీ చాలా వినోదభరితంగా నవ్వించారు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ నవీన్ గారు మాట్లాడట్లేదని ఎవరికి అనిపించట్లేదా? దిస్ ఈజ్ అవర్ 7th annual day and till now not even a single annual day he didn't address any of these parents, right? So did you ever ask our chairman sir to address you? But he never. Reason is he is a man of action, not a man of words. So కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మాట్లాడు. ఇంత అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అంటే ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నవీన్ గారు అండ్ ఆల్ రెస్ట్ ఆఫ్ మై సపోర్టర్స్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ స్పీచెస్ ఫ్రమ్ నవీన్ గారు, నెవర్ ఎవర్. సో మీరు మాట్లాడిస్తారా? మా పొగల్లో మొలకలు వచ్చేసాయండి. అందరికీ నమస్కారం. ఎందుకు వచ్చారు మీరంతా? మా బాధ లేదు మేము పడుతూ ఉంటే. తేరా నేను అసలు మోనార్కడే, నాదెవరు మోసం చేయలేరు. దట్ ఈస్ ప్రకాష్ రాజ్. ఎవడు కుడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో ఆడే నవీన్ గాడు.
చెప్పన్నా. విచ్చేసిన విచ్చేసిన పేరెంట్స్కి, పేరెంట్స్ అందరికీ, గెస్ట్లందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యంగా మా ఆవిడకి కృతజ్ఞతలు. ఇంత అద్భుతంగా ఈ స్కూల్ నడుపుతున్నందుకు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక 2 పేజీలు ఇస్తా నెక్స్ట్ ఇయర్ 8th యానివర్సరీకి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. చెప్పాను కదండి, మ్యాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, నాట్ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో హీఈస్ అ వెరీ స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ see my best critic I can say. So he observes very silently, and wherever the mistakes are, he pinpoint that, and next time I should not repeat it. He'll take care of me in such a way, and I could do it without even a single no mishaps are happening in our school. It's only because of his guidance. Thank you, Naveen garu. Thank you so much. And to all the guests for spending your valuable time for Little Intellects, really from bottom of my heart, thank you so much again. A big round of applause to all our chief guests. It's a pleasure to have you all here, sir. Thank you. We request you all to kindly accept our token of appreciation. Dear parents, as we felicitate our guests, please give a big round of applause. And now, let's felicitate our fun star, Shiva Reddy garu. And now, let's felicitate Jagan Chaudhary Singapuram garu. And now, let's felicitate Ramalingam garu. అవర్ చైర్మన్ నవీన్ గారికి కూడా ఫెలిసిటేషన్ చేయాల్సిందిగా యశ్విని గారిని, జగన్ గారిని, రామ్లింగ్ గారిని, శివారెడ్డి గారిని కోరుతున్నాం.
Thank you, sir. We hope you all feel welcomed and enjoy your time here, sir. Dear parents, now